मित्रों धोरण 12 साइंसनी अंदर आप चैप्टर 2 त्रिकोणमितीय प्रतिविधिनो अभ्यास करी रह्या छीए। शरूआतनी अंदर आपणे त्रिकोणमितीय प्रतिविधिनी इंट्रोडक्शननी वात करी रह्या हता। एमनी अंदर आपणे साइननुं प्रतिविधि साइन इनवर्स, कोसनुं प्रतिविधि कोस इनवर्स केम मेळवाय ए जोयुं हतुं। एवी रीते तमे कोसेक अने सेक તેમજ ટેન અને કોટના પ્રતિવિધિ મેળવી શકો। અને વધુમાં આપણે એમ પણ વાત કરી હતી કે કોઈ પણ ત્રિકોણમિતીય प्रतिविधिनो जे ग्राफ है ते त्रिकोणमितीय विधेयना अक्षोनी अदला बदली करवाथी प्राप्त थाय। ओके, तो आज आपणे आगळ वधशुं। y बराबर कोसेक इनवर्स x नो आलेख एटले कोसेक x नु प्रतिविधि मेळवशुं। कोसेक x नु प्रतिविधि तो हवे आपणे आमां डिटेल में चर्चा नहीं करी, केम के आपणे साइन अने कोस में जेम डिटेल में चर्चा करी एवी तमे आमां करीए। रेडी? तो हवे सीधुं लखी ज नाखशुं के आपणे जाणीए छीए के बधायमां सेम मुद्दा लखाव्या छे। आपणे जाणीए छीए के विधेय y बराबर f ऑफ एटले के एक वस्तु आपणे આગળ फंक्शन कोलम कोसेक नो आपने प्रदेश खबर है शू हो। कोसेक नो प्रदेश आर गणो ज होय। रेडी? कोसेक नो प्रदेश आर टू आर माइनस माइनस 1 थी 1 ई माइनस 1 अने सॉरी एनो प्रदेश आर माइनस माइनस 1 थी 1 टू आर, कारण के कोसेक छे माइनस 1 अने प्लस 1 वच्चेनी किंमत धारण करतुं नथी। राइट? कारण के जीरो किंमत वच्चे आवे, जीरो छेद में मूकी एटले इन्फिनिट थी जाए। y ऑब्लिक f ऑफ x बराबर cosec x आ धोरण 11 ની વાત करूं ए एक एक अने व्याप्त नहीं छोकरा, ए एक एक अने व्याप्त नहीं। राइट? ओके, y बराबर cosec x जे विधेय रह्युं एनो प्रदेश तमे जाणो छो r माइनस माइनस 1 थी r। राइट? टू आर एनो विस्तार पण आर गणशे। तो आ एक एक अने व्याप्त नहीं, परंतु आपणे आनुं प्रतिविधि मेळववुं होय जो कोसेक नो प्रदेश मर्यादित लेवामां आवे अने एनो विस्तार कोसेक नो विस्तार एनी अंदर जे किंमत आवी एवो लेवामां आवे तो अने तो ते एक एक अने व्याप्त थाय। एटले के कोस नो मर्यादित प्रदेश -π/2 +π/2 जीरो न हो। राइट? माइनस साइन इनवर्स जेवो -π/2 +π/2 जीरो किंमत हो नहीं जाए देखाय छे। राइट? अने एनी बेनी वच्चेनी किंमत के आवे -1 ने +1 एनो विस्तार। ओके, तो लखाय जो कोसेक एक्स नो मर्यादित प्रदेश अहींया हूँ एक ज लखीश पर मुख्य अंतराल वाळो एम लखी कोसेक एक्स नो मुख्य अंतराल वाळो मर्यादित प्रदेश -π/2 थी +π/2 शू नो होय जीरो लेवामां आवे तो ते एक एक अने व्याप्त छे। ओके, डन। तो ते केवुं थाय? एक एक अने व्याप्त छे अने एनो सहप्रदेश केवो थाय तो -1 ने +1 नी वच्चेनी किंमत -1 ने +1 पण कई किंमत नहीं, जीरो ने बाकी बधी आवे। राइट? तो लख्युं एटले के जो f कोलन -π/2 थी +π/2 -0 टू r -1 1 लेवामां आवे। ओके, एटले के अहींयानी किंमत r आनो तमे प्रदेश गोतो यानी अंदर आवी जावो छे अने आ वच्चेनी किंमत न आवी जाय लेवामां आवे तो ते एक एक अने व्याप्त थाय तो ज तेनुं प्रतिविधि अस्तित्व धरावे। आपणे आ विधिमां तमे किंमत मूको आर गणनी बधी किंमत लेवानी टोटल आर माइनस अहींया जीरो न होय एटले शुं होय खबर है? कहेवानो मारो मतलब
કોસેક એટલે 1/sin અહીંયા r માઇનસ n પાઈ લેજો સાઈડનો વિસ્તાર n પાઈ ટુ r મેં આવી રીતે લઈ લીધો ઓકે ચાલે રાઈટ કોસેક 0 કિંમત ન હોય સાઈડની 0 કિંમત તો તમે આમાં કિંમત મૂકો પ્રદેશમાંથી r કિંમત પણ અને બેની વચ્ચેની કિંમત 0 નહીં લેવાની અને આમાં મૂકો તો એ એક એક ન થાય કારણ કે એવી કિંમત છે કે અહીંયા મૂકો એટલે જો અહીંયા 0 મૂકો કોસેક 90 મૂકો એટલે આવીને આવી કિંમત બીજી મળે તમને ઓકે કોસેક 540 મૂકો એટલે 90 ઓકે એટલે એ એક એક થતું નથી એક એકની વ્યાખ્યા આપણે અગાઉ આવી હવે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરતા હતી જેવું મેં સાઇન અને કોસમાં કર્યું એવું જ તમે આમાં લખી શકો બધું રાઈટ હવે એનો મર્યાદિત પ્રદેશ તમે -π/2 થી +π/2 0 એથી -3π/2 થી -π/2 અને -π પર લઈ શકાય તો આપણે મુખ્ય અંતરવાળી શાખા કઈ ગણશું કોસેકમાં તો કે -90 થી +90 શું ન હોય 0 ન લેવામાં આવે તો આ કોસેક વિધેય છે ને ભાઈ એ એક બને અને વ્યાપ્ત બને તો જ તેનું પ્રતિવિધેય અસ્તિત્વ ધરાવે તો હવે આપણે વિધેય કેમ લઈશું આ લીધું એમ તો હવે તમે આ વિધેય લઈને તમે નક્કી કરો તો આ વિધેય છે એ આપણું એક થાય ને વ્યાપ્ત થાય કેવી રીતે ખબર પડે તો કે -90 અને +90 વચ્ચેની કિંમત લેવાની 0 ને આ વચ્ચેની ટોટલ કિંમત લેવાની આ વચ્ચેની અને 0 ની લેવાની મૂકો તમે f of x cosec x માં તો અહીંયા એકેય જગ્યાએ જવાબ સમાન થશે નહીં તો અને તો જ એક છે એક એકની વ્યાખ્યા મુજબ એટલે કે આવું આપણી પાસે વિધેય f of x બરાબર cosec x હા હવે તમે આ પ્રદેશમાંથી કોઈ પણ કિંમત લઈ એક ચેક કરતા આપણે આવડે એવી રીતે હવે આ એક મને બતાવાય નહીં આપણે સાઇન ને કોસમાં બતાવ્યું તો એ રીતે હવે ડાયરેક્ટ લખી નાખવાનું હોય માની લો -90 એક કિંમત મૂકી મેં f of -π/2 તો અહીંયા તમે કોસેકમાં ખૂણો મારે માઇનસ આગળ આવી જાય કોસેક 90 ની કિંમત એક હવે એક કિંમત હું +π/2 મૂકું જ્યાં x થેટા પાય કોસેક લે જોવો છે પ્રદેશમાંથી કોઈ પણ બે કિંમત લેવાની એવું નહીં બધી લઈ શકો આ અને આ બે વચ્ચેની તમે બધી કિંમત મૂકશો પણ એક 0 નહીં લેવાનું રાઈટ અને તમે આમાં બધી જગ્યાએ જવાબ સમાન જોવા જશે નહીં પણ બતાવાય બે કિંમત ઓકે છોકરાઓ તેથી વ્યાખ્યા મુજબ તમે આમ લખી શકો કે -π/2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ +π એટલે કે x1 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ x2 એમ્પ્લાય f of x1 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ f of x2 આપણે આવી વ્યાખ્યા શરૂઆતના વિડીયોમાં લખાવી છે એક અને વ્યાખ્યા એટલે કે f of -π/2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ f of π/2 હોવાથી f એક છે રાઈટ આ રીતે આપણે સાઇન કોસમાં નક્કી કરતા અને એ રીતે વ્યાપમાં નક્કી તો વ્યાપમાં આપણે પ્રત્યેક વ્યાપમાં આપણે નક્કી આવું કરતા વ્યાપ્ત માટે પ્રત્યેક y બિલોંગ્સ ટુ સહપ્રદેશ માટે કોઈ x બિલોંગ્સ ટુ પ્રદેશ નું અસ્તિત્વ છે કે એટલે અસ્તિત્વ છે કે જેથી y બરાબર f of x y ના y f of x મીન્સ cosec x રેડી બંને બાજુ કોસેક ઇન્વર્સ લગાડતા ચાલો અહીંયા તમે કોસેક ઇન્વર્સ લગાડેલા આવડી જાય એટલે કોસેક ઇન્વર્સ y બરાબર x તેથી હવે આ વ્યાપ્ત બની ગયું આ કિંમત તમારે મૂકી દેવાની f of x માં cosec x ની જગ્યાએ cosec x મીન્સ y તો જોવો જે f of x બરાબર y આવે તો આપણે વ્યાખ્યા મુજબ કહેતા કે f કેવું છે વ્યાપ્ત છે તો હવે એનું f એક અને વ્યાપ્ત હોવાથી f નું પ્રતિવિધેય શક્ય છે તો પ્રતિવિધેયની વ્યાખ્યા મુજબ f એક અને વ્યાપ્ત હોવાથી પ્રતિવિધેય મળે તેથી પ્રતિવિધેયની વ્યાખ્યા મુજબ પ્રતિવિધેયની મેં તમે બબે વ્યાખ્યા લખાવી છે પ્રતિવિધેયની વ્યાખ્યા મુજબ આપણી પાસે વિધેય આવું હતું f કોલન -π/2 થી +π/2 -0 to r -1 f of x બરાબર cosec x એટલે કે cosec નો મર્યાદિત પ્રદેશ જો આ લેવામાં આવે આ જે મર્યાદિત પ્રદેશ મેં લઈ કોઈ મુખ્ય શાખા આપણે સમજશું અને દાખલામાં મુખ્ય શાખાનો જ ઉપયોગ કરશું આના ઘણા બધા મર્યાદિત પ્રદેશ લઈ શકાય -3π/2 થી -π/2 -π પણ લઈ શકાય દોઢ ઘણા બધા લઈ શકાય ઓકે આપણે હંમેશા મુખ્ય શાખાવાળાની વાત કરશું તો f ઇન્વર્સ કેમ મળે તો કે આ સહપ્રદેશ છે એ પ્રદેશ બની જાય વ્યાખ્યા મુજબ અને પ્રદેશ છે એ શું બની જાય
અને સૂત્ર આપણે આવું લખાયું હતું એફ ઇન્વર્સ ઓફ વાય બરાબર એક્સ, રાઈટ? તો મને એક્સની વેલ્યુ મળી, મૂક દો અહીંયા એફ ઇન્વર્સ ઓફ વાય, વાય એક્સ મીન્સ કોસેક્સ ઇન્વર્સ વાય. આ તમારું કોસેકનું પ્રતિવિધેય આવી ગયું. કોસેકનું પ્રતિવિધેય કોસેક ઇન્વર્સ થાય અને તમે એક્સમાં કન્વર્ટ કરી શકો. જ્યાં જ્યાં વાય ત્યાં ત્યાં એક્સ. ઓકે, રેડી, કમ્પ્લીટ. સાઇનનું પ્રતિવિધેય સાઇન ઇન્વર્સ, કોસનું પ્રતિવિધેય કોસ ઇન્વર્સ, કોસેકનું પ્રતિવિધેય કોસેક ઇન્વર્સ સાબિત થયું. ઓકે, રાઈટ? વ્યાખ્યાની આવે ત્યાં એ ટુ બી એફ કોલન એ ટુ બી એફ ઓફ વાય બરાબર એફ ઓફ એક્સ, તો એફ ઇન્વર્સ કોલન બી ટુ એ. ઓકે, વ્યાખ્યા બધી મગજમાં હોવી જોઈએ. ઓકે ભાઈ, હવે આનો ગ્રાફ તમને આવડે જ છે. જેવો કોસેકનો ગ્રાફ દોરો તો અક્ષોની તમે અદલા બદલી કરી નાખો એટલે કેટલો મળી જાય? કોસેક ઇન્વર્સનો, રાઈટ? ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે જ. ચાલો, તો પહેલાં આપણે વાય બરાબર કોસેક્સ એક્સનો ગ્રાફ 11 મુજબ કરતા એમ કરી. હવે હું થોડું દોડતો નથી, રાઈટ? કોઠો કરતો ડાયરેક્ટ તમને હવે આવડે. આ એક્સ એક્સ ડેશ, આ 1 એન્ડ -1 એન્ડ 0 π/2 π 3π/2 એન્ડ 2π -π/2 -π -3π/2 -2π. કોસેક 0 આલુ બાજુ જઈ શકાય, આમે જઈ શકાય, રાઈટ? ઓકે, તો આપણે એનો મર્યાદિત પ્રદેશ કેટલો? 0. આ કિંમત રહીશું r -1. ઓકે, કોસેક 0 એટલે ઇન્ફિનિટી થાય, આ ઇન્ફિનિટી જ છે. ઓકે ભાઈ, પછી કોસેક 90 એટલે 1. હાલો, સાઇન 90 એટલે 1 થાય, એટલે કોસેક 90 એટલે 1 જ થાય. સાઇન પાઈ 0 તો કોસેક પાઈ ઇન્ફિનિટી. ઇન્ફિનિટી મતલબ આપણે ડોટેડ લાઈનથી આમ બતાવું છું. જો છોકરા, ઓકે, હું કોઠો જ કરતો, હવે હવામાં લખું છું. કોઠા આપણે સાઇનમાં કોસમાં બતાવ્યા. સાઇન 0 કોસેક 0 એટલે ઇન્ફિનિટી. આ રેખા અમને મળી ગયા. સાઇન 90 ની કિંમત 1, રાઈટ? જોજો, સાઇન પાઈની કિંમત એટલે સાઇન 0 નો વ્યસ્ત કરો એટલે ઇન્ફિનિટી. આપણે પાઈ સુધી 2π સુધી જઈ શકાય, નો ડાઉટ. આપણે એક બતાવું છું. ઓકે, એ રીતે સાઇન -90, તો કે સાઇન -90 સોરી કોસેક -90 એટલે -1 થાય. આ બાજુ આવશે છોકરાઓ. અને કોસેક -π એટલે ઇન્ફિનિટી, ઉલટા એટલે ઇન્ફિનિટી આપણે ડોટેડ લાઈનથી આમ બતાવાય. એ તમે જે આગળ 2π સુધી -2π સુધી જઈ શકો. હું એક જ બતાવું છું. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે આ જે સાઇન 90 આવ્યું આ લાઈનમાં, રાઈટ? તો અહીંયા બધી કિંમત આવે 30, 45, 60 આવે ને, એટલે આનો આ બધી 30, 45, 60 તમે આમ જોડો એટલે ગ્રાફ આમ જશે. ઓકે, રેડી? હું શું કહેવા માગું? આ સાઇન 90 ની કિંમત અહીંયા, આ કોસેક 90 ની કિંમત, પછી અહીંયા 30, કોસેક 30 એટલે 2. ઓકે, કોસેક 30 વેલ્યુ મૂકો, અહીંયા 30 મૂકો એટલે કેટલા આવશે? 1/2 ઊંધા કરો, કોસેક 2. હાલ, અહીંયા 2. પછી અહીંયાથી આગળ જાઓ એટલે કોસેક 45 1/√2, રેડી? 1 ને √2 એટલે અહીંયા આવશે. ઓકે, કોસેક 50, પછી કોસેક 90 થી આગળ જઈએ કોસેક 135 એની કિંમત અહીંયા મળે. મેં ડાયરેક્ટ લખી નાખી છે. ઓકે, એવી તમે આ બાજુ મળે ને, આ જે 90 છે એ 90 ની બધી કિંમત અહીંયાથી આમાં બેન્ડ વર્ષે આ બધી કિંમત તમને આમ મળશે. ઓકે, કોસેક -45 -1/√2. ઓકે, કોસેક -105 આ બધી કિંમત અહીંયા મળે. એવું બતાવતો હતી, બધી કિંમત આમ આવે, રાઈટ? ઓકે, તો આ તમે જે ગ્રાફ દોરી y બરાબર કોસેક એક્સનો હોય. હવે તમારે કોસેક ઇન્વર્સનો ગ્રાફ દોરવો હોય તો સાઇનમાં કોસમાં વાત કરીએ, આ અક્ષોની હું શું કરી નાખું? અદલા બદલી. હાલો, રાઈટ? અહીંયા મેં અક્ષોની શું કરી નાખી? અદલા બદલી. ઇક્વલ્સ આ ગ્રાફ છે ને ભાઈ, એ y બરાબર કોસેક ઇન્વર્સનો ગ્રાફ બની જાય. ઓકે, કોકને આડું કરવું હોય તો આડું પણ કરી શકાય, ઊભું કરવું હોય તો ઊભું પણ કરી શકાય, રાઈટ? સેમ પોઝિશન આવી કેમાં આવશે? સેકમાં આવશે. કેમાં આવશે? તો હવે આપણે લખી નાખ્યું તેવી જ રીતે સેકનું પણ તો લખાય. છેલ્લો મુદ્દો, તેવી જ રીતે, એટલે કે સેકનું પ્રતિવિધેય સેક ઇન્વર્સ અને ટેન તથા કોટનું
પ્રતિવિધેય અનુક્રમે ટેન ઇનવર્સ અને કોટ ઇનવર્સ મળે। રેડી? હવે આ તમે જાતે કરી ગયો, સેકનું, ટેનનું, કોટનું મેં 3 બતાવ્યા, 3 તમે જાતે કરી શકો। રેડી? આ કિંમત કેમ લીધી ધ્યાન રાખજો। કોશેક 90 ની કિંમત 1, અહીંયાથી આ બધી કિંમત ઉપર મળે। કોશેક 30 માન લ્યો અહીંયા હોય તો કોશેક 30 કિંમત 2 મળે એમ કહું છું છોકરા, રાઈટ? 45 એટલે 1/1/1.41, 1/1.41 સમથિંગ મળે આની આસપાસ। ઓકે, એવી રીતે કોશેક 135 90 + 45 એની કિંમત સમથિંગ અહીંયા મળતી જાય, એટલે મેં આમ જોઈન્ટ કરી દીધો। રેડી? એવી રીતે નીચે એવી જ પોઝિશન સેમ ઓફ ધીસ। ઓકે, કમ્પ્લીટ। તો હવે આ અહીંયા આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન પૂરી કરી। સાઇનનું પ્રતિવિધિ સાઇન ઇન્વર્સ, કોસનું પ્રતિવિધિ કોસ ઇન્વર્સ, ટેનનું પ્રતિવિધિ ટેન ઇન્વર્સ, કોશેકનું કોશેક ઇન્વર્સ, સેકનું પ્રતિવિધિ સેક ઇન્વર્સ, ટેનનું પ્રતિવિધિ ટેન ઇન્વર્સ, કોટનું પ્રતિવિધિ કોટ ઇન્વર્સ। તો હવે આપણે આ રીતના દાખલા આવશે પ્રતિવિધિ ઉપરના। આપણે પ્રતિવિધિ સાઇન કોસનું જોયું ત્યારે સાઇન અને સાઇન ઇન્વર્સ કેમ ઉડે, તો એ ખૂણો છે એના વિસ્તારમાં હોય તો ઉડે, ન તો ઉડે નહીં। બે રીતે આપણે અલ્ટરનેટ જોયું હતું, રાઈટ? તો હવે આપણે બધાના સામે સામે લખશું। ત્રિકોણમિતીય વિધેયોના પ્રદેશ તથા વિસ્તાર, આ આગળ મુદ્દે બે સામે સામે રાખો તમે મોટો ફોક્સ થશે। અને આ બાજુ આપણે રાખશું ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયોના પ્રદેશ તથા વિસ્તાર। સામસામે એટલા માટે રાખું છું, આ આપણે 11મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છે, તમને યાદ કેમ રખાય એટલા માટે બે સામસામે લખું છું છોકરા। તમને 11માં યાદ રહી ગયા હોય સાઇનનો વિસ્તાર કેટલો, તો કે -1 થી પ્લસ, સાઇનનો પ્રદેશ -90 થી +90, તો આ યાદ રહી જાય તો આ ઘાએ યાદ રહી જાય। આના બધા ઉલટા કરવાના। આને યાદ કેમ રખાય, તો કે ત્રિકોણમિતીય વિધેયનો જે પ્રદેશ છે એ આમાં વિસ્તાર બની જાય, ત્રિકોણમિતીય વિધેયનો વિસ્તાર છે એ આમાં પ્રદેશ બની જાય, વ્યાખ્યા મુજબ પ્રતિવિધિની। તો આપણે લખી સામસામે આપણે ભાઈ સરખાવ તમે લાઈટ થશે, રાઈટ? ઓકે, અહીંયા નામ પ્રદેશ એન્ડ વિસ્તાર, અહીંયા નામ પ્રદેશ એન્ડ વિસ્તાર। આ જે વિસ્તાર છે એ મુખ્ય શાખાવાળો, રેડી? કેવો લખવાનો બધે? મુખ્ય શાખાવાળો, રાઈટ? ચાલો, તો પેલા આપણે 11માની વાત કરી। પેલું નામ સાઇન, સાઇનનો પ્રદેશ આપણે જાણી છીએ -90 થી +90 અને એનો વિસ્તાર -1 થી +1। આ 11માં આપણે સાબિતી સાથે આની રજૂઆત કરી છોકરા। ઓકે, ડન। તો હવે તમે સાઇન ઇન્વર્સનો પ્રદેશ લખવાનું કીએ તો એની તમે વ્યાખ્યા જાણો છો કે આનો જે વિસ્તાર છે એ આનો પ્રદેશ બની જાય અને આનો જે પ્રદેશ છે એ આનો વિસ્તાર બની જાય, રાઈટ? ઓકે, આમ યાદ રાખજો ને। ઓકે, સરળતા રીતે હવે આપણે ભણવાનું છે આપણે આનો વિશે, એટલે આના દાખલા ગણવાના છે કે સાઇન ઇન્વર્સના કિંમત મેળવવાના દાખલા કે ખૂણો રહે ને એ એના વિસ્તારમાં આવવો જોઈએ। સાઇનનો વિસ્તાર આટલું યાદ રાખજો, સાઇન ઇન્વર્સનો વિસ્તાર -90 અને +90 ની વચ્ચે, મોટો કહું સૌવૃત અંતરાલ। એવી રીતે કોસનો વિસ્તાર આપણે જાણી 0 થી π, કોસનો પ્રદેશ 0 થી π, એનો વિસ્તાર -1 થી +1, 11મું ધોરણ, એ પણ હારે રિપીટ કરાવું છું। હવે કોસનું પ્રતિવિધિ આપણે મેળવ્યું કોસ ઇન્વર્સ, તો આનો જે વિસ્તાર છે એ આનો પ્રદેશ બની જાય અને કોસનો જે પ્રદેશ છે એ કોસ ઇન્વર્સનો વિસ્તાર બની જાય। ઓકે, એવી રીતે હવે આગળ વસ્તુ આપણે કોશેક, કોશેકનો પ્રદેશ આપણે લખ્યો તો R -1 to 1, એનો વિસ્તાર આપણે હતો કેટલો? આ। તો અહીં શું થાય?
कोसेक इनवर्सनो जे विस्तार छे एनो प्रदेश बनी जाए, एनो प्रदेश छे एनो विस्तार बनी जाए। एटले प्रदेश आपणे अहींया आवो लीधो तो, आनो प्रदेश आपणे केवो लीधो तो -90 થી +90 અને શું ન હોય 0 ન હોય, રાઈટ। આપણે આમ લીધું વિધેય કોશેકનો પ્રદેશ -90 થી +90 0 લઈ અને એનો સહપ્રદેશ આ લેવામાં આવે, ઓકે। તો આનો જે વિસ્તાર છે એ આનો પ્રદેશ બની જાય, આનો જે વિસ્તાર છે એ આનો પ્રદેશ બની જાય, આનો પ્રદેશ છે આનો વિસ્તાર બની જાય। -π/+π/2 પણ શું ન હોય 0, આ કોશેક। હવે શેકમાં આપણે આમ થાય 0 થી π પણ શું ન હોય 90 ન હોય 90, એમાં પણ આમ જ થશે, જેવું કોશેકનું એવું જ સાઇનનું, કોશેકનું એવું જ શેકનું। તો શેક ઇન્વર્સનો આ શેકનો જે વિસ્તાર છે એ શેક ઇન્વર્સનો પ્રદેશ બની જાય અને શેકનો જે પ્રદેશ છે ને એ શેક ઇન્વર્સનો વિસ્તાર બની જાય। 0 થી π પણ શું ન હોય 90 કેમ ન હોય તો કે શેક કેનો વ્યસ્ત કોસનો, શેક એટલે 1/cos x, cos 90 ની કિંમત 0 એટલે 1/, અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય, એટલે ઓકે। હવે વાય વધ્યા 2 tan ને cot, ચાલો tan નો મર્યાદિત પ્રદેશ તમારે આ લેવો પડે -90 ને +90 ની વચ્ચે, ઓકે। sin ઓપન cos અને એનો વિસ્તાર r1, tan નો અને cot નો તમારે મર્યાદિત પ્રદેશ શું લેવો પડે, tan નો અને cot નો r, રેડી। તો અહીંયા tan ઇન્વર્સ તો કે tan નો જે વિસ્તાર છે એ આનો પ્રદેશ બની જાય, tan નો જે પ્રદેશ છે આનો વિસ્તાર, વિસ્તાર યાદ રાખવામાં સરળતા વાળા, જો જેવો sin ઇન્વર્સનો છે ને એવો જ કોસેક ઇન્વર્સનો પણ 0 ન હોય, sin 0 ઇન્ફિનિટી, રેડી। જેવો કોસ ઇન્વર્સનો છે ને એવો જ કેનો સેક ઇન્વર્સનો વિસ્તાર પણ 90 ન હોય, સેક એટલે 1/cos, cos 90 0 ઇન્ફિનિટી। હવે tan sin ઇન્વર્સ હોય ને એ tan ઇન્વર્સ પાસે અંતરાલ ફરી જાય, અહીંયા મોટો કાઉ થાય સંવૃત્ત પાસે વ્યૂ, ઓકે। એવી રીતે કોટ ઇન્વર્સનો છેલ્લો ટાઈપ, કોટનો વિસ્તાર 0 થી π જેવો કોસ ઇન્વર્સનો ને એવો જ આનો પ્રદેશ r1। હવે અહીંયા કોટ ઇન્વર્સ, અહીંયા r આનો જે વિસ્તાર છે આ પ્રદેશ બની જાય, પ્રદેશ છે એનો વિસ્તાર બની જાય, ઓકે રેડી। મુખ્ય કિંમત વાળી શાખાના વિધેય લખેલા છે એટલું યાદ રાખજો, કેવા લખ્યા હે, મુખ્ય કિંમત, એટલે આનો પ્રદેશ કાયદેસર r જ થાય, sin નો પ્રદેશ, સહપ્રદેશ પણ r જ થાય, પણ જો એ sin નો પ્રદેશ r ને સહપ્રદેશ એટલે કે sin r to r હોય તો એ એક અને વ્યાપ્ત બનતું નથી, એટલા માટે આપણે જે sin નો મર્યાદિત પ્રદેશ આટલો લેવામાં આવે અને એનો વિસ્તાર આટલો લેવામાં આવે તો અને તો sin એક અને વ્યાપ્ત થાય, તો અને તો તેનું પ્રતિવિધેય અસ્તિત્વ ધરાવે। તે sin નું પ્રતિવિધેય sin ઇન્વર્સ, પણ sin ઇન્વર્સ કેમ થાય તો કે વિસ્તાર છે પ્રદેશ બની જાય, પ્રદેશ છે એનો વિસ્તાર બની જાય। વ્યાખ્યા મુજબ f:(a to b) એક અને વ્યાપ્ત હોય તથા g:(b to a) એવું મળે કે જેથી f ઇન્વર્સ ઓફ y બરાબર x થાય તો g ને f નું પ્રતિવિધેય કહે છે, ઓકે। એ વ્યાખ્યા આપણે અગાઉના વિડીયોમાં લખાવી શરૂઆતમાં। તો હવે આપણે આના દાખલા જોવામાં આવશે, ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિના પ્રદેશ તથા વિસ્તાર મેળવવાના દાખલા। તો એના પહેલા હજી આપણે જે વિરોધી સૂત્ર જે આવે છે એની ચર્ચા કરશું। ત્રિકોણમિતીય વિધેયોના કેવા સૂત્રો, વિરોધી સૂત્ર, જે આપણે વ્યસ્ત સૂત્રો પણ આવે છે, વિરોધી સૂત્ર આવે છે। પહેલાં આપણે આના બધા સૂત્રોની સાબિતી આપશું જેથી આની અંદર એનો ઉપયોગ થાય તો આપણને પ્રોબ્લેમ આવે નહીં। પહેલાં આ રીતના દાખલા આવશે, આ મેઇન રીત છે, વિકલ્પમાં પૂછાય પણ આનો યુઝ મોટી રીતમાં થશે છેલ્લે, ઓકે। ચાલો આ બધું આખી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત તમારે લખવાનું છે ભાઈનો। હવે આગળ, હવે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયના વ્યસ્ત સૂત્રો
आ वीडियोनी अंदर त्रिकोणमितीय प्रतिविधिओना प्रदेश अने विस्तार लखाव्या आ बाजू। हवे त्रिकोणमितीय प्रतिविधिना व्यस्त सूत्रों, विरोधी सूत्रों अने कोटी सूत्रों, आ 3 सूत्रों लखाववामां आवशे। त्यारबाद दाखला चालू थशे। ओके, तो हवे व्यस्त सूत्रों आपणे जाणी ज छीए। त्रिकोणमितिमां तमे जाणो छो sin x बराबर तमे आवुं लखता sin x એટલે 1 cos x, राइट। ये तो ऊंधું પણ લખેગા cos x x = 1 sin x। रेडी। sin છે ઈ cosec નો વ્યસ્ત, cosec છે ઈ sin। આ ત્રિકોણમિતીય વિધેયની વાત કરું છું। હવે જે આપણે વાત કરવાની ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિના વ્યસ્ત, પહેલા આપણે લખી નાખશું સૂત્રો, પછી આપણે એની સાબિતી આપશું। sin इनवर्स 1/x बराबर sin इनवर्स नु आया व्यस्त कोसेक इनवर्स कर नाखवानुं। पण फरक शुं छे छोकराओ, आया जे खूणो होय ई उलटी जाए, व्यस्त थई जाए। ओके, मात्र शुं व्यस्त थाय? खूणो। sin इनवर्स नु कोसेक नु साइड बे अल्टरनेट छे। ओके, राइट। आनो x केटलो होय तो के आनो x ग्रेटर देन और इक्वल टू x अथवा लेस देन x, एक करता मोटो અને x -1 થી નાનો। ओके, बीजू सूत्र, बीजू आवे कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक कोस केनो व्यस्त? कोसेक नो। तो कोस इनवर्स नु कन्वर्ट सेक इनवर्स में थई जाए, व्यस्त कीए छे, पण खूणो उलटी जाए, राइट। 1/x तो x, आ खूणानी शुं कर नाखवानी? उलटी जाए। आनी पण शरत इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू x अथवा x लेस देन और इक्वल टू -1। ओके, हवे बाकी शुं रह्युं? tan इनवर्स। तीजो tan इनवर्स 1/x। tan केनो व्यस्त? कोट नो। tan इनवर्स पर तमारे कोट इनवर्स कर नाखवानुं, व्यस्त कीए छे, मात्र खूणो उलटे। रेडी, खूणो व्यस्त थाय। आमां सरस शुं तो के x बिलोंग्स टू r, એટલે કે x ની કિંમત 0 કરતા મોટી હોવી જોઈએ તો અને તો। રેડી, નેગેટિવ નહીં। नेगेटिव आवशे अहींया खूणो, तेना माटे आपणे विरोधी सूत्र आपशुं। आ 3 सूत्र व्यस्त sin इनवर्स ने कोसेक इनवर्स में फेरवવું होय अथवा ઊંધું પણ बोलीए कोसेक इनवर्स ने sin इनवर्स में फेरवવું, बे अल्टरनेट छे, तो मात्र खूणो व्यस्त थाय। ओके, sin इनवर्स नु कोसेक इनवर्स खूणो व्यस्त अथवा कोसेक इनवर्स नु sin इनवर्स खूणो व्यस्त। सेम पोजीशन cos અને tan इनवर्स में। ओके, હવે આપણે આની એક સાબિતી આપશું। આપણે એક પ્રૂફ કરી કે sin ઇનવર્સ 1/x બરાબર cos x કઈ રીતે આવે। તમને એક સાબિતી બતાવું, જેવી એક કરું એવી તમે આગળ જાતે કરી શકો। ઓકે, તો આપણે પ્રૂફ આપી। પ્રૂફ મીન સાબિતી ભાઈ। પહેલી સાબિતી આપી રહ્યા છીએ, sin ઇનવર્સ 1/x બરાબર cosec ઇનવર્સ x મારે સાબિત કરવું છે, રાઈટ। ઓકે, તો હવે તમારે સાબિત કરવું હોય તો આપણે ધારી લઈએ। ધારો કે કોસેક ઇનવર્સ x બરાબર y। આપણે આ બધા લીધું એ તમે આ સાબિત આના બાબતે, આ સાબિત આના બાબતે ચાલે। ઓકે, રાઈટ। હવે પ્રતિવિધેયની વ્યાખ્યા મુજબ અથવા એમ ન કરવું હોય તો આના બરાબર પણ તમે y ધારી શકો। શું કરી શકો? જો એવું ન સાહેબ આમ ધાર્યું। ધારો કે ડાબી સાઈડમાં ક્યુ પદ આપ્યું છે, गमे एम साबित आपी दे sin इनवर्स 1/x बराबर y। ओके, बने बाजू sin लगाड़ता, शू लगाड़ता? प्रतिविधिनी व्याख्या मुजब अहींया sin इनवर्स होय तो sin लगाड़े, sin होत तो sin इनवर्स लगाड़े। एकाबीजानुं प्रतिविधि लगाड़े। हवे लगाड़ो, जो अहींया sin लगाड्या ने ए रीते आनी आगळ sin लगाड्या, बने बाजू sin लगाड्या तो sin ने sin इनवर्स लेवुं दे इक्वल्स। हवे शुं वध्युं मारी पासे तो कि 1/x = sin y। आवी गई साबिती। sin y ने तमे छेदमां लई आवो = x। हवे એટલે x बराबर 1/sin y = cosec y। शुं आवी गयुं? 1/sin y = cosec y। बने बाजू cos इनवर्स, बने बाजू कोसेक इनवर्स लगाड़ता, जो अहींया शू लगाड़े ई बात करूं, अहींया है कोण? कोसेक, तो कोसेक नु प्रतिविधि लगाड़े, कोसेक इनवर्स। जो अहींया कोसेक इनवर्स होत
तो अँ कोसेक लगाड़े खाली, राइट। तो लगाड़ी हालो आनी आगळ एक कोसेक इनवर्स लगाड्या। हवे हूँ आनी आगळ एक कोसेक इनवर्स लगाया, आ उड़ी जाए कोसेक इनवर्स एक्स बराबर आ त्रिकोणमितीय विधि और प्रतिविधि उड़ी जाए। अत्यारे खूणो एना विस्तारमां छे मान लेवानो छे। ओके, साबितीमां y तारी y मीन्स sin इनवर्स 1/x। रेडी, आ तमने प्रूफ आप्युं साबिती। जेवी मैं पहेलुं सूत्र साबित कर्युं एवुं तमे बीजुं पण साबित करी शको ने तीजुं पण साबित करी शको। ओके, तो बीजुं साबित करता ज्यां ज्यां sin इनवर्स ત્યાં ત્યાં શું આવી જાય cos ઇન્વર્સ, જ્યાં જ્યાં કોસેક ત્યાં શું આવી જાય sec ઇન્વર્સ, અને જેમ સેમ ટુ સેમ એવું તમે ત્રીજું પણ સૂત્ર સાબિત કરી દો। આ આપણે ત્રિકોણમિતીય વિધેયના વ્યસ્ત સૂત્ર 3 એમાં એક પ્રૂફ આપ્યું સાબિતી, એવા તમે આ બે પ્રૂફ જાતે સાબિત કરી શકો। ઓકે, સાબિતી પરીક્ષામાં પૂછાતી નથી છોકરાઓ, જસ્ટ ફોર નોલેજ સૂત્ર ક્યાંથી આવ્યું એ આપણે ખાલી આ વ્યસ્ત સૂત્ર યાદ રાખવાના છે। વ્યસ્ત સૂત્રો કેમ યાદ રખાય મેં એકવાર વાત કરી વંશમાં કે સાઇન ઇન્વર્સનું કોસેક ઇન્વર્સ થઈ કરવું હોય કે કોસેક ઇન્વર્સનું સાઇન ઇન્વર્સ કરવું હોય એકબીજાના વ્યસ્ત પણ ખૂણો ઉલટી જાય। ઓકે, સેમ પોઝિશન કોસેક ઇન્વર્સ ને સેક ઇન્વર્સમાં, સેમ પોઝિશન ટેન ઇન્વર્સ અને કોટ ઇન્વર્સમાં। તો હવે આપણે નેક્સ્ટ સૂત્ર લઈશું ત્રિકોણમિતીય વિધેયોના હવે આપણે વિરોધી સૂત્ર, આપણે જે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિના વિરોધી સૂત્ર, તો પહેલા આપણે 11મા ધોરણમાં જાય ખાલી ત્રિકોણમિતીય વિધિના વિરોધી સૂત્ર આપણે જાણીએ 11મા ધોરણમાં કે સાઇનમાં ખૂણો માઇનસ તો માઇનસ ક્યાં આવી જાય આગળ, આ આપણે 11માં સાબિત કર્યું હતું। એવી રીતે કોસેકમાં ખૂણો માઇનસ તો માઇનસ ક્યાં આવી જાય આગળ, એવી રીતે ટેનમાં ખૂણો માઇનસ તો માઇનસ ક્યાં આવી જાય આગળ, એટલે માઇનસ જતા નથી। રેડી, એવી રીતે કોટમાં ખૂણો માઇનસ હોય તો માઇનસ ક્યાં આવી જાય આગળ। આ બધા અયુગ્મ વિધેય કહેવાય જેનો જવાબ માઇનસ આવે। આવું આપણે આગળ જઈ ગયા સાબિતી સાથે। એવી રીતે કોસમાં ખૂણો માઇનસ હોય તો એ યુગ્મ વિધેય પ્લસ થઈ જાય, એવી રીતે સેકમાં ખૂણો માઇનસ હોય તો પ્લસ થઈ જાય। આ જે હું વાત કરું છું એ 11મા ધોરણની છે, ત્રિકોણમિતીય વિધેયના વિરોધી સૂત્ર। હવે જે આપણે જોવાનું છે ને એ ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયના વિરોધી સૂત્રની વાત કરવાની છે। સેમ પોઝિશન પણ આની અંદર બે યુગ્મ વિધેય એવા, એમાં 3 આવશે, આમાં કોટ પણ યુગ્મ વિધેય થઈ જશે। ઓકે, તો પહેલા આપણે સૂત્ર લખી લઈ પછી એની પણ સાબિતી જોશું। તો ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય પેલું સાઇન ઇનવર્સમાં ખૂણો માઇનસ હોય તો માઇનસ આગળ આવી જાય, રાઈટ। ઓકે, આનો ખૂણો કેવો હોય તો કે -1 અને +1 ની વચ્ચે। સેમ પોઝિશન કોસેક ઇનવર્સ -x તો એમાં ખૂણો ક્યાં આવી જાય આગળ, x ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 અથવા તો મોડ x લખી નાખો એટલે બધું હાલે। રેડી, 1 થી મોટો -1 થી નાનો। નંબર 3 કોસેક પછી આવશે tan ઇનવર્સ -x એમાં પણ માઇનસ ક્યાં આવી જશે આગળ, x બિલોંગ્સ ટુ r। આ 3 છે એ અયુગ્મ કહેવાય। હવે આપણે યુગ્મમાં 3 આવે છે। નંબર 4 કોસ ઇન્વર્સમાં ખૂણો માઇનસ હોય, જોજો કોસમાં ખૂણો માઇનસ અને કોસ ઇન્વર્સમાં ખૂણો હવે ફેર છે આ પ્રતિવિધેય, તો પાઈમાંથી બાદ થાય, પાઈ માઇનસ કોસ ઇન્વર્સ x બિલોંગ્સ ટુ -1 થી +1 ની વચ્ચે કિંમત હોય। ઓકે, કારણ કે આપણે ખબર છે મોટા મોટી કિંમત પ્લસ છે, નાનો માઇનસ છે। ઓકે ભાઈ, એવી રીતે નંબર 5 સેક ઇન્વર્સમાં ખૂણો માઇનસ હોય તો એ પણ કેમાંથી બાદ થાય પાઈમાંથી, x બિલોંગ્સ ટુ મોડ x ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1। અને નંબર 6 કોટ ઇન્વર્સમાં ખૂણો માઇનસ હોય એ પણ કેમાંથી બાદ થાય પાઈમાંથી, રાઈટ। x બિલોંગ્સ ટુ r। ઓકે, આ જે લખાવ્યા એ પ્રતિવિધેયના વિરોધી ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયના વિરોધી સૂત્ર। ઓકે, સાઇન ઇનવર્સ કોસેક ઇનવર્સ અને ટેન ઇનવર્સમાં ખૂણો માઇનસ આગળ આવી જાય, અને કોસ ઇનવર્સ સેક ઇનવર્સ ને કોટ ઇનવર્સ એમાં ખૂણો હે ને માઇનસ હોય ને તો પાઈમાંથી શું થાય બાય।
तो हवे आपणे आनी साबिती जो कई रीते आगळ माइनस आवे आमां पाईमांथी केम बाद थाय तो एक साबिती आपणे आनी जोशुं अने एक आनी जोशुं रेडी ओके एक आमांथी साबित करूं छुं अने एक आमांथी साबित करूं छुं पछी तमने आवडे राइट तो हवे आपणे आनुं प्रूफ करशुं साबिती आपशो तो अहीं पहेला सूत्रने प्रूफ करी छे चलो रेडी प्रूफ मीन साबिती पछी चौथा नंबर सूत्रनी साबिती आपशो कि खूणो माइनस होय तो माइनस केम आगळ आवे तो आपणे धारी लीए धारो के त्रिकोणमितीय प्रतिविधिना कोईपण सूत्रनी साबिती जोती होय तो लेफ्ट साइडनी अंदर जे आप्युं LHS एना बाबत धार लेवानो ओके धारो के sin इनवर्स माइनस x बराबर y धार ओके रेडी भाई हवे बंने sin इनवर्स माइनस x बराबर शुं थयुं y એટલે કહેવાનો મતલબ બંને બાજુ શું લગાડશું sin લગાડતા બંને બાજુ શું લગાડતા sin શું કામ sin ઇનવર્સ હોય તો sin લગાડે ઓકે જો અહીંયા sin હોય તો અહીંયા sin ઇનવર્સ લગાડે એનું પ્રતિવિધિ આવી રીતે હાલો આની આગળ મેં sin લગાડ્યું છોકરાઓ એવી રીતે મેં આની આગળ પણ sin લગાડ્યું sin ને sin છૂટી જાય અત્યારે આ ખૂણો છે એના વિસ્તારમાં એમ માન લેવાનો છે સાબિતીમાં માઇનસ એક્સ બરાબર સાઇન વાય અહીંયા સુધી કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ માઇનસ એક્સ બરાબર સાઇન વાય હવે તમે એક્સ બરાબર આ માઇનસ તમે આને આપી શકો સામેવાળાને આપી શકાય હજી હું આમ પણ લખી શકું આ સાઇનમાં ખૂણો અંદર માઇનસ લખી શકું તો કે લખી શકું કારણ કે સાઇનમાં ખૂણો માઇનસ તો માઇનસ ક્યાં આવી જાય આગળ રકમમાં કોઈ પણ જાતનો फेरफार धोरण 11 ओके त्रिकोणमितीय ना विरोधी सूत्र ओके हवे आपणे जवाब आवी गयो बंने बाजू तमे sin इनवर्स लगाड़ी दियो एटले आपणो आंसर पूरो थई जाय बंने बाजू sin तो शुं लगाडाय sin इनवर्स लगाड़ता लगाड़ी हालो आनी आगळ sin इनवर्स लगाड्या आपणे आनी आगळ पण sin इनवर्स लगाड्या आवडी जाय इट कॉल sin इनवर्स x बराबर माइनस y sin इनवर्स x बराबर हवे आ जे माइनस लिया ए आने आपी दियो ओके y बराबर माइनस sin इनवर्स x आ माइनस छे मैंने आप्या y एटले धारेली रकम y एटले शुं छे तो कि sin इनवर्स माइनस x बराबर माइनस राइट एटले sin इनवर्स में खूणो माइनस होय तो माइनस क्यां आवी जाय आगळ आ पहेलो प्रूफ एवं तमे बीजू और तीजू सूत्र साबित करी सको आ रीते ओके तो हवे आपणे चौथा नंबरनुं सूत्र साबित करशुं कि cos इनवर्स में खूणो माइनस होय तो ई पाई मांथी शुं काम बाद थाय राइट पाई माइनस cos इनवर्स x हवे आपणे आनो प्रूफ आपशुं तो आपणे शीखवाड्युं कि कोईपण त्रिकोणमितीय प्रतिविधिनुं सूत्र साबित करवुं होय कोईपण त्रिकोणमितीय प्रतिविधिनुं सूत्र साबित करवुं होय तो लेफ्ट साइड बराबर धार लेवानो ओके धारो के cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू y धारता ओके बंने बाजू cos लगाड़ता बंने बाजू cos लगाड़ता ओके cos इनवर्स माइनस x बराबर y cos लगाड़ी आनी आगळ एक cos लगाड्या शुं काम cos आया cos इनवर्स तो cos लगाड़े आया cos तो आया cos इनवर्स लगाड़े आया cos इनवर्स तो sin नो लगाड़े आया आ प्रतिविधि उडे एवुं लगाडवानुं ओके बंने बाजू cos लगाड्या तो आपणे आया लगाड्या cos आ उडी जाय એટલે -x बराबर cos y आया सुधी कोईने काई प्रॉब्लम तो के नथी तो हवे जोवा जेवुं छे तो हवे शुं करीए गाय तो कि हवे जे -x आ माइनस केने आपशुं sin तो हवे आमां तमारे हूँ आने आम लखी सकूँ कि माइनस में हूँ आ खूणो है ने अंदर न जवा दो साइन में अंदर गयो तो जो साइन माइनस साइन वाय ने हूँ आम लखी सकूँ तो कि चाले 11 में धोरણનું पालन थाय छे साइन में खूणो माइनस माइनस आगे आवी जाय परंतु अहींया जो हूँ कोस होय तो हूँ एने कोस में आम अंदर न लखी सकूँ कारण के कोस युग्म विधेय कोस में खूणो माइनस तो केवो थई जाय प्लस तो शुं करवुं तो कि आपणे
आने ओलेस्टिसी नो उपयोग करो माने आम लखी हूँ कोस पाई माइनस वाय लखाय तो क्या लखाय पाई एटले आडी धरी परिवर्तन थाय नहीं कोसना कोस वाय वाय पाई माइनस એટલે રિવર્સ હાલવાનું કી આવે બીજું બીજામાં કોસ માઇનસ રેડી આનું આમ લખી શકાય આનું આમ થાય આનું આમ પણ થાય રાઈટ ઓકે ઓલેસ્ટિસી મુજબ લખ્યું તો હવે જોવો જોઈએ હવે તમારો આન્સર પૂરો થઈ જાય બંને બાજુ કોસ ઇન્વર્સ લગાડી દો ઓકે બંને બાજુ શું લગાડતા કોસ ઇન્વર્સ लगाड़ता हालो बन्ने बाजू कोस इनवर्स लगाड़ता हालो आनी आगळ कोस इनवर्स लगाड्या आपणे आने लगाड्या कोस इनवर्स राइट आवडी जाय को એટલે पाई माइनस वाय वाय मीन्स किंमत मूकी दो जवाब આવી જાય આપણો वाय मीन्स तो के कोस इनवर्स माइनस एक्स करता भाई को कोस इनवर्स माइनस एक्स आम वाला प्लस हाँ हमें जाए એટલે माइनस राइट तो कि साबित थी गयु कोस इनवर्स में खूणो माइनस हो तो पाई मांथी शुं थाय 12 ओके एटले विरोधी सूत्रना त्रिकोणमितीय प्रतिविध बबे सूत्रनी साबिती आपेली छे बीजी तमे जाते करी शको तो हवे जे सूत्र साबित करवाना आवशे हवे त्रिकोणमितीय प्रतिविधिना कोटी सूत्र केवा सूत्र कोटी राइट आ बधाय सूत्र तमने याद होवा जोईए ज्यारे आना एग्जाम्पल चालू थशे दाखलाओ त्यारे आपणे आनी जरूर पड़शे कोटी त्रिकोणमितीय प्रतिविधिना कोटी सूत्र केवा हवे ई जोशुं आपणे पहेला आपणे लखशुं पछी आपणे एक साबिती आपशुं ओके प्रूफ बतावशुं चालो त्रिकोणमितीय प्रतिविधिना कोटी सूत्र नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 कोटी એટલે ખૂણો 90 નો રાઈટ પાઈ બાય 2 લખું એટલે કે x બિલોંગ્સ ટુ આની શરત -1 અને +1 ની વચ્ચે હોય બીજું કોડ કોસેક ઇનवर्स x વત્તા સેક ઇનवर्स x બરાબર પાઈ બાય 2 ખૂણો 90 નો કોટી મીન્સ 90 mod x greater than equal to 1 એમ લખી શકીએ mod x અથવા x belongs mod x greater than equal to આનો મતલબ x greater than or equal to 1 અથવા x less than or equal to -1 ત્રીજું કોટી સૂત્ર tan inverse x વત્તા cot inverse x pi by 2 x belongs to 1 પહેલા આપણે આને યાદ કેમ રખાય એની વાત કરી પહેલા યાદ કેમ રખાય એની વાત કરી तो कि साइन इनवर्स एनी हारे कोस इनवर्स होय अने जो बेना खूणा आया समान होय तो अने तो तमे जग्याए शुं मूकी शको पाई बाय राइट सेम कंडीशन ऑफ दिस आया कोसेक इनवर्स हारे सेक इनवर्स होय तो तमे डायरेक्ट पाई बाय 2 नो मूकी गो बेना खूणा केवा होवा जोईए सरखा होवा एवी रीते टेन इनवर्स वत्ता कोट इनवर्स એટલે पाई बाय 2 एम डायरेक्ट नो मूकी गो बेना खूणा केवा होवा जोईए सरखा होय तो तमे शुं मूकी गो पाई बाय આવી તમારે યાદ રાખજો ઓકે તો આપણે એક પ્રૂફ લઈ પહેલું પ્રૂફ આપી એવી તમે બીજા બે સાબિત કરી શકો tan ઇનવર્સ sin ઇનવર્સ x વત્તા cos પાઈ બાય 2 આપણે આનો પ્રૂફ આપવાનો છે તો આપણે વાત કરી એમ તમે એલિટિસનું આયા બે પદ છે કોઈ પણ એક પદ પર આપણે બદલ લઈ ધારો કે sin ઇનવર્સ x = y बन्ने बाजू साइन लगाता शू काम अँ साइन साइन लगा बन्ने बाजू साइन लगाता हालो आनी आगळ साइन इनवर्स नी एक्स आगळ आपणे साइन लगाड्યું आवडी जाए એટલે x बराबर साइन y आवडे केम प्रतिविधिनी व्याख्या जोई तेम साइन नु प्रति साइन एमा बताव्યું હતું राइट आ ખૂણો એના વિસ્તારમાં હોય તો જ ઉડે x बराबर साइन y હવે અહીંયા સુધી નો પ્રોબ્લેમ તો હવે આપણે જવાબ સાબિત કરવો હોય તો હું આને ઓલેસ્ટિસી મુજબ આમ લખી શકું સાઇનનું મારે કોસ કરવું હોય તો ખૂણાને કેમાંથી બાદ કરી દો રાઈટ પાઈ બાય 2 માંથી ચેક કરી લ્યો સાઇનનું મારે અહીંયા કોસ કરવું હોય તો ખૂણો આ જે છે ને પાઈ બાય 2 બાદ કરી દો આનું આ થાય જો ઊભી ધરી પરિવર્તન કોસનું સાઇન અહીંયા ખૂણો y ના y પાઈ બાય 2 માઇનસ એટલે આમ રિવર્સ આવવાનું ક્યુ ચલણ આવે પહેલાં બધા પ્લસ આનું આ થાય
આનું આ રકમમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર નથી। તો હવે તમે અહીંયા બંને બાજુ શું લગાડશો? કોસ ઇન્વર્સ લગાડશો કે વાયની કિંમત મૂકેલ જવાબ આવી જાય। જો રાઈટ, કમ્પ્લીટ, રેડી। અથવા બંને બાજુ કોસ ઇન્વર્સ લગાડી દો, એથી હેલું કરો તો આમ થાય ને કે અમુક અહીંયા અવયવ સૂત્ર વાપરી શકાય। કોસ આલ્ફા વાય તેથી થોડુંક લોંગ થાય, શોર્ટકટ બંને બાજુ કોસ ઇન્વર્સ લગાડો। અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ લગાડ્યા। શું કામ હું કોસ ઇન્વર્સ લગાડું એ તમને ખબર છે। હવે અહીંયા જે નામ હોય એનું પ્રતિ લગાડ, કોસ તો કોસ ઇન્વર્સ, અહીંયા કોસ તો અહીંયા કોસ લગાડે, રાઈટ। આગે ઉડી જાય। હવે આ 5/2 ના 5/2 વાય મીન્સ ધારેલી રકમ, ઓકે, કોણ તો સાઇન ઇન્વર્સ x, એને આમ લઈ આવો, સાઇન ઇન્વર્સ x આમ આવે પ્લસ અને કોસેક ઇન્વર્સ x તો છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/2, રાઈટ। ઓકે, આ તમારું પહેલું કોટી સૂત્ર સાબિત કર્યું। આવા તમે બે જાતે કરી શકો આ રીતે। તો આ વિડીયોમાં આપણે બધાય ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિના વિસ્તાર, એના વ્યસ્ત સૂત્રો, એના વિરોધી સૂત્રો, એના કોટી સૂત્રોનો અભ્યાસ કરીએ। કાલના વિડીયોમાં આપણે એના એક્ઝામ્પલ મેળવવામાં આવશે।